नमस्कार दर्शक बंधु आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। दिने गोटे लोक ता परिवार को नहीं स्वामी स्त्री एवं छुआ पिला को नहीं से चलुले। परिवार रे प्रत्येक कथा को स्वामी गुरुत्वपूर्ण सहकार सबकि तुलाऊे। प्रत्येक परिवार प्रत्येक अभाव को सी सुचारू रूप से तुले चलते पिला मनुष्य करने जाए स्वामी जनक सबकि जीवन रे कष्ट रोजगार थिबा पुंजी को सबकि खर्च कर दे चलिए। जिते पिला माने बड़ हेले निज निज चाकरी एवं निज निज धंदार व्यस्त हो सब रहे। जेतेबेले से स्वामी जनक जेतेबेले पिला माने बड़ होला परे धीरे धीरे तांको ऊपर थिबा बोझर भार धीरे धीरे कमी कमी आसिला। तांकर रोजगार करिवार सक्षमता दिनकु दिन कमी आसिला। पिला मानकु बड़ होई सारला परे पिला मानकु बड़ करि सारला परे से भाबिथिले मु आ मो जीवन केईटा मुहूर्त केईटा वर्ष बंचीबार अच्छी आ सेई बयस को नहीं मो पिला मानक सहित काटी देवा पाई से लोकटी व्यस्त रहे आ सेया भाबिथिले। दिने सेई स्वामी जनक घर भितरे प्रत्येक अभाव को पूर्ण कर सारला परे पिला माने सब बेले से स्त्री माने मां को पाखे सब बेले जिद करी रखुले सब बेले जिद्दी करुले कि कहूले हमर एटा दरकार हमर एई अभावटा पूर्ण हेनी सेई अभावटा पूर्ण हेनी। प्रत्येक जिनिस को अभाव को पूर्ण करने को जाए सब किछि लदी दउथिले स्वामी ऊपर पिला मानकर अभाव को पूर्ण कर। प्रत्येक कथा को नहीं स्वामी को सी प्रतिवाद करते और प्रत्येक अभाव को पूर्ण करने जिदी धरी बसुले स्त्री जन पिला कथारे माँ सब उठ बस होते और पिला को नहीं सब चलवा स्वप्न देखी आसुले माँ जन। दिने यही सब घटना को आखि आगे रखी स्वामी जनक कहले मु किसी करें मोर कौन बयसर सक्षमता ना कि रोजगार कर बयस ना मु जहाँ सब रोजगार करी सब तो आम पिला पछरे खर्च करदेली एवं मो पाखे आ कि ना जहाँ रोजगार कर से पिला रोजगार करे मते चलेगा पाऊ एबे मु कुआडू आने पिला मानकु पुणी चले एतिकी कहला पर स्त्री जनक टिके धीर स्थिर धीर मन रे चुप हेकी रहि गले। पिला माने ए स्वामी जनक को किछि न करबा सकासे पिला माने सब बेले बापा को गाली दउथिले से स्वामी जनक सब बेले गाली दउथिले आ सब बेले विरक्ति प्रकाश करुले बापा प्रति आ से पिला माने एभली भाव किछि कथा को बने चुने की रखिले जाकि माँ आगे प्रकाश कले कि बापा को एमती पुओ सेमती पुओ एया हिनी सेया हिनी प्रत्येक घर मैटर को घर प्रत्येक समस्या को बापा को कहवाई माँ को बाध्य करुले आ माँ बिचारा पिला मानकर कथबार्ता न शुणी ए सब कथा को नहीं बापा आगे सब जिदी धर आ स्वामी स्त्री भितर सब झगड़ा झाटी होता परिवार रे सब बेले अशांति सृष्टि हो रोला। दिने बुढ़ा बाप जनक चुप ही बसी था बुढ़ा स्वामी जनक चुप ही रही था। दिने पिला माने
ଏଇ ସବୁ ଜିଦିର କାରଣ ସାଜିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା। ଆଉ ବୟସର ପରିଣତି ବୟସରେ ଏଇ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦେଖି ସେ ସହି ପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା କାହାକୁ କହି ପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆସି ଝଗଡ଼ା କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି ପରିବାରର ମନମାଳିନୀ ସୃଷ୍ଟି। ସେଇ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଆସନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଇଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା, এই ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରିବାରର ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମିଶି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବାପ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ପରିବାରର ଝଗଡ଼ା ଯାଏ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବିଚରା ବୁଢ଼ା ସ୍ୱାମୀଟା ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ ଏଇଭଳି, ପିଲାମାନେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ଏଇଭଳି। ବିଚରା ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ, ବାପ ଜଣକ କାହା ଆଗରେ କହିପାରୁନଥାଏ। ମୁଁ କେମିତି କହିବି, କାହାକୁ ଜଣେଇବି କେମିତି ମୋ ପରିବାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ। ଆଜିର ପରିଣତି ବୟସରେ ମୁଁ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବି। ବିଚରା ସ୍ୱାମୀଟି ବହୁତ ଥକି ପଡୁଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା କଳି ଝଗଡ଼ା ବଢିଗଲା, ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା, ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରୁ କାନ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥାଟି ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବୁଢ଼ା ସ୍ୱାମୀଟିକୁ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଟିର କଥା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ବି ସେଇ ସ୍ୱାମୀ, ବିଚରା ସ୍ୱାମୀ ବା ବାପା, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରି ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ କାହା ଆଗରେ କହିପାରେନି କିମ୍ବା ସହିପାରେନି। ଦିନେ ଏଇ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ସବୁ ସେଇ ବିଚରା ସ୍ୱାମୀ ଜଣକୁ ପାଗଳ ସଜାଇଲେ। ମାନେ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ କହିବାର କଥା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଆଉ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହି ଚାଲିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଟି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ସ୍ୱାର୍ଥର ଦୁନିଆ। ଏଠି ଲୋକ ବିଚରା ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀକୁ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡେ ପାଗଳ ସଜେଇଦେଲେ ଏବଂ ପାଗଳ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ବି ଦେଇଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ବି ଘରେ ବି ଆଉ ପୁରେଇ ଦେଲେନି ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ। କାରଣ ଏବେ ସେଇ ବାପା ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବା କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ ବି କୁହେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ଲୋକ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି ଯେ ବୁଢ଼ା ବାପଟିର କଥା, ସେଇ ବୁଢ଼ା ସ୍ୱାମୀଟିର କଥା। ଘରେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି, ଏ କଥା ବି ସେ କାହାକୁ କହିପାରୁନଥାଏ। ଏତିକି ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ହତାଶିଆ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, କାହା ଆଗରେ କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଘରେ ବି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ବି ତାଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା କରି ଚାଲନ୍ତି। ବିଚରା ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଘରକୁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଘରକୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକୁ ପାଗଳ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ କାଶ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ପ୍ରଥମ କାରଣ ସାଜିଥିଲା ଯିଏକି ପାଗଳ ସଜେଇବା। ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କା ବିନା ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ବି ନିଜର ନୁହେଁ। ଆଜି କାଲି ଟଙ୍କା ଥିଲା
ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିଚୟ ଦଉଥିଲା, କାଲି ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପରିଚୟ ରଖୁଥିଲେ। ଆଜି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀର କୌଣସି ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ବାପର କୌଣସି ଆଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଜି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସମାଜରେ ସେଇ ସ୍ୱାମୀର କୌଣସି ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ସତରେ ବନ୍ଧୁ, ବିନା ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ବି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯେତିକି ସବୁ ପୁଞ୍ଜି ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଲୋକଟି ସବୁ ପରିବାର ପଛରେ ଉଜାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ପରିବାର ଲୋକ ହିଁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ବା ସେଇ ପିଲାମାନେ ସେଇ ବାପା ଜଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଲା ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ହିଁ ନିଜ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଏଠି ପରିବାର ବି ନିଜ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କୁହେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଛୁଆ ବି କହନ୍ତି ବାପା ବି ମୋର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ନା, ଏ ସମାଜରେ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି କେହି କାହାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପୁଞ୍ଜି ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ନିଜର ପୁଞ୍ଜି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଇସା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରିଦେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ହୁଏତ ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ସେଇ ପରିବାର ଲୋକ ହିଁ କହିପାରନ୍ତି ମୋ ବାପା ଜଣେ ପାଗଳ। ହୁଏତ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଆପଣ ହାତ ଧରି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଟି ଜଣେ ପାଗଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜରୁର ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବଂ ମୋ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ସତର ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ତ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।